اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی وارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد قال الامام الکاظم علیہ الصلاۃ والسلام فی حبس الحارون یا سیدی نجنی من حبس حارون وخلص من یدہ یا مخلص الشجر من بین رمل وطین ویا مخلص اللبن من بین فرث ودم ویا مخلص الولد من بین مشیمۃ ورحم ویا مخلص النار من الحدید والحجر ویا مخلص الروح من بین الاحشاء والامعاء خلصنی من ید ہارون۔ سوگواران امام موسی کاظم علیہ السلام، آج اس مظلوم امام کی شہادت کا دن ہے کہ جسے قبر نہ کہا جائے، قبر سے بھی زیادہ گہرے زندانوں میں نہایت ظلم کے ساتھ شہید کیا گیا۔ میں آپ تمام سوگواران امام موسی کاظم علیہ السلام کی خدمت میں تعزیت پیش کرتا ہوں، اور آپ اور اپنی جانب سے امام زمان علیہ السلام کو ان کے مظلوم جد بزرگوار کی مظلومانہ شہادت کی تعزیت پیش کرتے ہیں۔ احسن اللہ لک العزا فی جدک ابی الحسن موسی بن جعفر الکاظم علیہ السلام۔ یا امام زمان علیہ السلام اجرک اللہ۔ عزیزان گرامی قدر، امام موسی کاظم علیہ السلام کی زندگی زندانوں میں کیوں گزری، یہ یقیناً ایک ایسا سوال ہے کہ جو اکثر مومنین کے ذہنوں میں اٹھتا ہے۔ بنو امیہ کے سلسلے کے اختتام کے بعد بنو عباس نے اہل بیت علیہ السلام کے نام کا سہارا لے کر انہیں دھوکہ دے کر تخت پر قبضہ کیا، اور پھر وہ افراد کے جو علی الظاہر نسلاً اہل بیت علیہ السلام سے رشتہ داری اور قربت رکھتے تھے، انہوں نے تاریخ میں اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ بدترین سلوک اور بدترین مظالم کر کے تاریخ میں یہ بات ثابت کر دی کہ جس طرح سے بعض لوگ یہ ظاہر کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جی بنو ہاشم اور بنو امیہ کی جنگیں تھیں یہ آپس کی خاندانی، تو ہرگز ایسا نہیں ہے۔ خاندان عطرت، خاندان اہل بیت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا کی جانب سے وہ خانوادہ عصمت و طہارت ہے کہ جس کو پروردگار نے سلسلہ انبیاء کی طرح سے خاتم النبیین پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نبوت کے سلسلے کو ختم کرنے کے بعد امامت کی شکل میں لوگوں کی ہدایت کے لیے اس خانوادے کا انتخاب کیا، منصوص من اللہ امامت کا سلسلہ، کہ جس میں کسی قسم کی کوئی رشتہ داری، کوئی قرابت داری کو ملحوظ خاطر نہیں رکھا گیا، بلکہ منصوص من اللہ پروردگار نے جن کو انتخاب کیا، اور پروردگار ہی ہے کہ جو افراد کو، چاہے وہ نبوت کے سلسلے کے ہوں چاہے امامت کے، پروردگار انہیں انتخاب کرتا ہے، اور یہ حق صرف اس کے پاس ہے۔ ما کان لہم الخیارہ، تمہارے پاس اس کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ بنو عباس نے جتنی شدت سے بنو ہاشم اور اہل بیت اطہار کے خلاف اپنی نفرت کا اظہار کیا، وہ تاریخ میں بے نظیر ہے۔ منصور دوانقی وہ ظالم ترین شخص ہے کہ جس نے اپنی بنو عباس کی حکومت کے استحکام کے لیے شیعوں کو بے دریغ قتل کیا، اور پھر نہایتاً امام جعفر صادق علیہ السلام کہ جن کے شاگردوں کی تعداد 4000 سے زیادہ ہو چکی تھی، اور مدینہ اور اس کے اطراف میں آپ کی حیثیت اتنی
मजबूत हो चुकी थी, इसके बावजूद आपको बेदर्दी के साथ जहर दिलवा कर शहीद किया। बनु अब्बास के बाद जो काम इमाम जाफ़र सादिक कर चुके थे उसके आसार जिस तरीके से ज़ाहिर हो रहे थे, हारून जैसे जालिम शख्स के पास इसके अलावा कोई चारा नहीं था कि वो इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम को मुसलसल ज़िंदानों में रखे और शियों की और इस्लाम में तागूत के मुकाबले पर खड़ी होने वाली उस कुव्वत को किसी तरह से दबा सके। लिहाजा वो मजबूर हुआ कि इमाम को मुसलसल ज़िंदानों में रखे। आपने अपनी उम्र मुबारक का एक बड़ा हिस्सा ज़िंदानों में गुजारा, लेकिन अज़ीज़ान मन मुख्तलिफ़ ज़िंदानों में से होता हुआ मेरा ये मज़लूम इमाम जब सिंधी बिन शाहिक के ज़िंदान में पहुँचा है तो उस ज़िंदान की कैफियत ऐसी थी कि जिसको इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम पर जो रिवायतों में सलावात आई है, क्या ये सलावात इमाम के लिए भेजी जाए, मेरी नज़र में तकरीबन कोई और दूसरा सलावात ऐसा नहीं है जो कि इतनी मजलूमियत से भरा हुआ हो कि जितना इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम पर भेजे जाने वाला ये मासूर सलावात है कि जिसके तकरीबन आखिर के जो अल्फाज हैं वो वाक़अन इंसान को तड़पा देने वाले हैं कि जहाँ पर इमाम फरमाते हैं कि अल-मुस्तहद बिज़्ज़ुल्म में वो शख्स के, ये जो लफ्ज़ मुस्तहद है ये या जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा के लिए मिलता है या उसके बाद इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम। जनाब सैयदा के लिए उनकी ज़ियारत में जब लफ्ज़ मुस्तहदा इस्तेमाल होता है तो इसका माना उलमा ने ये लिखा है कि ये उस कैफियत को बयान करता है कि जब जनाब सैयदा दरो दीवार के दरमियान इस तरह से पीस दी गई थी कि आपकी पसलियाँ टूट गई थी। इमाम मूसा काज़िम के लिए जब ये लफ्ज़ इस्तेमाल होता है अल-मुस्तहद बिज़्ज़ुल्म, यानी आप पर इतना शदीद जुल्म किया था कि उसने आपकी गोया पसलियों को और हड्डियों को तोड़ दिया था। वल मक़बूर बिलजौर, वो इमाम के जौर और सितम के साथ मकबूर यानी जिंदा जिसको कब्र के अंदर उतार दिया गया हो। वल मुअज़्ज़ब फ़ी क़अर सुजून, वो इमाम के जिसको जिंदान की गहराइयों के अंदर, क़ार बहुत ही डीप गहराई को कहते हैं, उसके अंदर आपको डालकर आज़ाब दिया गया। ऐसा जिंदान था और इतना छोटा सा जिंदान था कि जिसमें ना इमाम पूरे कद के साथ खड़े हो सकते थे, ना पैर फैला सकते थे। खुदा जाने उस हालत में इमाम ने उस छोटी से जिंदान में कैसे ज़िंदगी गुजारी होगी। ये ख़ुद इमाम की उस दुआ से जो कि आपसे मंसूब है कि आपने ज़िंदान में उस वक्त की, और यानी मजबूर हुए पर इमाम के अपने परवरदिगार के हुजूर में इस तरीके से दुआ करें कि या सैयदी नज्जिनी मिन हब्सिहा, परवरदिगार मुझे हारून के ज़िंदान से आज़ादी दिला दे। क्यों? इमाम जिस तरीके से अल्फाज दोहरा रहे हैं वो उस जुल्म की और उस कैफियत की शिद्दत को बयान करने के लिए काफ़ी। इमाम फरमाते हैं या मुखल्लिस शजर बैनल रम्ल वत्तीन, ऐ वो परवरदिगार जो पौधे को मट्टी और पत्थरों के दरमियान से आज़ादी दिलाता है। वो या मुखल्लिस लबन मिन बैन फर्स बदम, है वो परवरदिगार के जो गोश्त और खून के दरमियान से दूध को जुदा करता है। या मुखल्लिसल वलद बिन बैन मशीमत व रहम, है वो परवरदिगार के जो बच्चे को माँ की रहम की अंधेरों में से निकालता है। ये जो कैफियत इमाम ने बयान की, जिस तरह से बच्चा माँ के रहम में होता है, इसी तरह से इमाम ने सिंधी बिन शाहिक के ज़िंदान में वो सारी मुद्दत गुजार दी। अज़ीज़ान गिराम कदर, इस कदर इमाम के ऊपर जुल्म ढाया गया था कि रिवायतों में मिलता है कि आपके किसी सहाबी ने रिश्वत देकर इमाम को देखना जब चाहा और ज़िंदान की खिड़की से जब उसने देखा तो उसे ज़मीन पर कुछ नज़र नहीं आ रहा था। उसने पलट कर कहा, इमाम का कहा वो जो ज़िंदान के दरमियान में कपड़ा पड़ा हुआ है तुम्हारा इमाम इसके नीचे है। अज़ीज़ान गिराम कदर, इंसान तसव्वुर नहीं कर सकता कि जब इमाम के सलावात में ये जुमले कहे जाते हैं वज़ुल्मिल मक़ामीर ज़िस्साक़िल मग़ज़ूज़, इमाम के जिसमें मक़ामीर का के अंदर जिसके अंदर जुल्म किया गया। मक़ामीर मक़मूरा की जमा है। मक़मूरा एक कुएं को खोदने के बाद उसकी गहराई में एक और छोटा सा कमरा बनाया जाता था, उसको मक़मूरा कहते थे। उस तरीके के ज़िंदानों में इमाम को रखा गया, ना जहाँ रोशनी का गुज़र था ना जहाँ पर हवा का गुज़र था। और इस अंदाज से इमाम की कैफियत हो गई थी कि कपड़े के नीचे इमाम का वजूद ज़ाहिर नहीं होता था
اس پر بھی جب امام کو زہر دیا گیا ہوگا تو خدا جانے اس تنگ زندان میں میرے امام پر جب زہر نے اثر کیا ہوگا تو میرا امام کیسے تڑپ رہا ہوگا، کیسے وہ تڑپنا چاہتا ہوگا تو اسے تڑپنے کی بھی جگہ نہیں ملی ہوگی، کس انداز اور کس مظلومانہ انداز سے امام کو قتل کیا گیا۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ ایسا امام کے ذی الساق المرغوز کہ بیڑیوں کی شدت سے امام کی پنڈلیوں کا گوشت جھڑ چکا تھا اور وہ چکنا چور ہو گئی تھیں، والجنازہ منادى علیہ، اور وہ امام کے جس کے جنازے کے اوپر جو ہے وہ بالذل والاستخفاف اس طریقے سے نعرہ لگایا جا رہا تھا کہ یہ رافضیوں کے امام کا جنازہ ہے، اور 4 مزدور اسے پورے بغداد پر رکھ کر چلے جاتے ہیں۔ ہاں ہمیں جب یہ مرحلہ نظر آتا ہے تو کربلا خود بخود یاد آ جاتی ہے۔ یا امام حسین، آپ کے جنازے اطہر کو بھی چھوڑ جایا گیا تھا، لیکن جب آپ کے جنازے کو چھوڑ کر لوگ گئے تھے تو وہ ایک صحرا تھا۔ امام موسی کاظم کی مظلومیت یہ ہے کہ بغداد جیسے مصروف شہر کی شاہراہ اور بنیادی اس کے مرکزی پل پر آپ کے جنازے کو رکھ کر چھوڑ دیا گیا، اور آپ کا جنازہ اٹھانے والا کوئی نہیں تھا۔ یا امام رضا، یا حضرت معصومہ سلام اللہ علیہ، یا امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کی خدمت میں تعزیت پیش کرتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔